Welcome to all. In the continuation of our discussion on our video lectures on NMR spectroscopy, we have already seen the basic principles of NMR spectroscopy, especially the properties of the nucleus, and we have taken the proton as an example, and we have well versed with the basic involved in the proton NMR spectroscopy. That is a chemical shift, the spin splitting, the integration, and the position of the peak in the NMR spectroscopy, the de-sealed and the shielded, and the spin splitting, the coupling constant, and what are the factors which affects the coupling constant. And I have given number of examples. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்தேன். So in the today's lecture, let us see what is the outcome. So the first we will see the difference between the n+1 spectra, that is the first order spectra and the second order spectra. We have taken different spin systems, the AX and the AB, AX2, AA dash, XX dash, AA dash, PB dash, and doublet of doublet. We can otherwise call it's a pair of doublets, and the AB quartets, and the three spin systems. One is AMX, which is converted into ABX, finally into ABC. Okay, so இதான் நம்மளுடைய இன்றைய லெக்சருடைய அவுட்கம்மு. டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பின் சிஸ்டம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம எம்எஸ்சி லெவலில் வந்து இது வந்து எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லோ யூ கேன் டேக். சரி, உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பார்த்துக்குங்க. ஓகே, ஸோ if you want more information, more other spin systems, there are number of spin systems. 4 இருக்குது, 5 இருக்குது, 6 இருக்குது. Okay, they are all of a very very higher level. So if you want to put a lecture on that topic, you can comment in the section in the YouTube channel, so that I can put the video on that topic. Okay, so normally the splitting pattern, okay, first order, let us take the vicinal coupling, the carbon-carbon single bond, and the HA and the HB. So the magnetic information is passed from the HA to the HB and HB to the HA. And all the possibilities, already we have discussed all the possibilities. They can align with the field or oppose the field. One can align and one can oppose the field. That's all. Okay, one can align and one can oppose. So we can the visual coupling where only the one proton is present in each carbon, that follows the n+1 rule. That's 1 + 1 = 2. So we can observe a doublet. So HA coupled with the HX forming a doublet, and HX coupled with the HA and forms a doublet. Okay, it is possible only when the chemical shift value is very very high. The chemical shift difference is very very high. Chemical shift difference ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது they can undergo coupling very very weakly. Okay, the coupling will be very weakly, and we can see the well separate a doublet. Okay, and we are having the different spin system. Before going into the detailed discussion on the different spin system, we must know the Poppel's notation. ரைட்டா, பாப்பல்ஸ் நோட்டேஷன்னு ஒன்று இருக்குது. அது வந்து டிஃபரன்ஸில் என்ன நோட்டேஷன் கொடுக்கணும், ஏ கொடுக்கணுமா, எக்ஸ் கொடுக்கணுமா, ஏ டேஸ் கொடுக்கணுமா, இல்லை ஏபிசி கொடுக்கணுமா, இந்த மாதிரி நோட்டேஷன் கொடுக்குது. ரைட்டா, அது ஒரு ரூல் வந்து ஃபாலோ பண்ணுது. ரைட்டா, இஃப் த கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் இஸ் சேம், ஓகே, இந்த கெமிக்கல் ஷிஃப்ட்டு சேம் கெமிக்கல் ஷிஃப்டாக இருந்தால் அதை ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஏ இருக்குது, அதுக்கு 2 ஏ இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஏன்னு வச்சுக்குவோம். 2 எக்ஸ் இருக்குன்னா எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம். ரைட்டா, அதே மாதிரி எம்மு ஒன்று, அதனுடைய கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் சேமாக இருந்தால் ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோம். ஏபிஎக்ஸ் எம்முன்னு வச்சுக்கிறோம். ரைட்டா, ஸோ த டிஃபரன்ஸ் இன் ஹெட்ஸ்,
of the chemical shift is given by delta mu. அந்த கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் கண்டிப்பாக தேவை, கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் தேவை. ஸோ டெல்டா ABX Mன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் சேமாக இருந்தால் அப்புறம் வந்து டெல்டா மியூ வேணும் அண்ட் ஜே வேல்யூ. இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த பாப்புலர் நோட்டேஷன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. அது ஏபி சிஸ்டமா, ஏஎக்ஸ் சிஸ்டமா, ஏஎம்எஸ் சிஸ்டமா, இல்லை வந்து ஏபிஎக்ஸ் சிஸ்டமா, இல்லை ஏபிஎக்ஸ் சிஸ்டமா, இல்லை ஏபிசி சிஸ்டமா, ரைட்டா அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரேஷியோ ஆஃப் டெல்டா மியூ பை ஜே, ரைட்டா, அந்த ஃப்ராக்ஷன் டெல்டா மியூ பை ஜே. இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 8, டெல்டா மியூ பை ஜே வந்து கிரேட்டர் தேன் 8 இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஸ்பெக்ட்ரம், ரைட்டா, தே ஆர் வீக்லி கப்புள்டு அண்டு வி கேன் சே த spin pattern is of AM, AX, AMX and so on. If delta mu by J is less than 8, then that first order is converted to be a second order. செகண்ட் ஆர்டர் ஸ்பெக்ட்ரம் வரும். அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது. சில நேரத்தில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஏஎம் ஏஎக்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா ஏபியாக மாறிடும், ரைட்டா. AMX is converted to ABC. So first order becomes the second order. இப்போ AX எடுத்துட்டிங்க. இப்போ AX எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து டெல்டா மியூ, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டெல்டா மியூ டிஃபரன்ஸ் வந்து வெரி ஹையாக இருக்கும். டெல்டா மியூ த டிஃபரன்ஸ் இன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டான் வித் த அதர் ப்ரோட்டான் வில் பி வெரி ஹை, ரைட்டா. வெரி ஹை இருக்கும்போது ரைட்டா இப்போ AX16 எடுத்தோம்னா HX HA இருக்கும். இப்போ HA இஸ் ஸ்பிளிட்டட் பை HX as a doublet and HX is separated by the HA as a doublet. ரெண்டு டபுளட் கிடைக்கும். அண்டு டெல்டா அதுக்கு வந்து கண்டிஷன் இருக்குன்னு சொல்லேன், டெல்டா மியூ பை ஜே இஸ் கிரேட்டர் தேன் 8. ஓகே, இது கிரேட்டர் தேன் 8. செகண்ட் ஆர்டர் ஸ்பெக்ட்ரம் இப்போ டெல்டா மியூ பை ஜே வந்து லெஸ் தேன் 8 இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்டா, லெஸ் தேன் 8 இருக்குது. அப்போ அந்த வேல்யூ வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது. அப்படின்னா என்ன பண்ணால் அந்த இப்போ வந்து ஒரு குவார்ட்டட்டு, நார்மலாக ஒரு குவார்ட்டட்டு 1:3:3:1 கிடைக்கும், ரைட்டா. அப்போ அது என்ன, ரெண்டு டபுளட் வச்சுக்க, ரெண்டு டபுளட் இப்படி இருக்குது. ரெண்டு டபுளட் இருக்கும்போது ரைட்டா இப்போ ஏபி சிஸ்டத்தில் வந்து தே ஆர் ஸ்ட்ராங்லி கப்புள்டு அப்படின்றோம். தே ஆர் ஸ்ட்ராங்லி கப்புள்டு. ஏன்னா ஜே வேல்யூ வந்து டினாமினேட்டர் இருக்குது, அது வேல்யூ கூட என்ன ஆகுனா டெல்டா மியூ பை ஜே வேல்யூ வந்து கம்மியாகுது, லெஸ் தேன் 8 ஆகுது. 8 ஆக 8 கீழே கம்மி ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக க்ளோஸ் ஆகிட்டே வருது. ரைட்டா, இப்படி இருக்க டபுளட்டு அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிட்டே வரும். எப்படி க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா த இன்னர் பீக் கோஸ் அப்பு, அந்த அவுட்டர் பீக்கு கம்ஸ் டவுனு, ரைட்டா. தேர் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த அவுட்டர் பீக்கு அண்ட் த டிக்ரீஸ் இன் த intensity of the increase in the intensity of the inner peak and decrease in the intensity of the outer peak, ரைட்டா. அப்படி ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். டெல்டா மியூ ஜே வேல்யூ வந்து எப்படி வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆக அந்த அப்படியே வந்து டபுளட்டுக்கு வந்துட்டு அப்படியே இது குறைஞ்சிட்டே வரும், இது கூடிக்கிட்டே வரும், ரைட்டா. வந்துட்டு கடைசியாக வந்து ஒரு வெளியில் இருக்க அவுட்டர் பீக் வந்து சின்னதாக இருக்கும், இன்னும் இருக்க அவுட்டர் பீக் வந்து பெருசாக இருக்கும். ஓகே, இங்கே ஜே வேல்யூ வந்து இந்த ஒரு அவுட்டர் பீக்கு ஒரு இன்னர் பீக்கு சேர்த்தோம்னா அதனுடைய ஜே வேல்யூ. அதே மாதிரி இங்கே ஒரு இன்னர் பீக்கு ஒரு அவுட்டர் பீக் சேர்த்தோம்னா ஜே வேல்யூ. இது வந்து ஒரு சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். இந்த மிட் பாயிண்ட் ரேதர் தான் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டெல்டா மியூ, ரைட்டா. அந்த பழைய கேஸில் குவாட்ரட்டில் வந்து நம்ம வந்து மிட் பாயிண்ட்டை வச்சு இது பண்ணுவோம். இங்கே வந்து சென்டர் பாயிண்டில் வந்து வச்சுருவோம். சின்ற சென்டர் பாயிண்ட்டை சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம். ஓகே, அண்டு ஏஎக்ஸு சிஸ்டம் ரொம்ப சிம்பிள் சிஸ்டம். ஒரு ப்ரோட்டானில் வந்து ஒரு கார்பனில் வந்து 2 ப்ரோட்டான் இருக்குது, இன்னொரு கார்பனில் வந்து ஒரு ப்ரோட்டான் இருக்குது, ரைட்டா. அதாவது ஒரு கார்பனில் 1, இன்னொன்றில் 2. அப்போ AX2. இது எப்போ AX சொல்கிறோம்னா டெல்டா மியூ ஜே பை ஜே இஸ் கிரேட்டர் தேன் 8. அப்போ இது 1 இருக்குது, பக்கத்தில் இருக்க கார்பனில் 2 இருக்குது. அப்போ 2 + 1 3. அப்போ இந்த புரோட்டான் வந்து ட்ரிப்ளெட் ஆகுது, ரைட்டா. ஸோ அப்போ இந்த புரோட்டானை இது பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ இங்கே 1 + 1 2. ஸோ 3 ஒரு ட்ரிப்ளெட்டு ஒரு டபுளெட் கிடைக்கும். AX சிஸ்டத்தில் ஒரு CH வந்து பக்கத்தில் CH2னால ஒரு ட்ரிப்ளெட் ஆகுது, அதே CH2 பக்கத்தில் இருக்க CHனால ஒரு டபுளெட் ஆகுது. ஓகே, இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் AX சிஸ்டம்.
ரைட்டா. இது வந்து எப்போ வந்து ஏபியாக மாறும் அப்படின்னா, ரைட்டா, அதனுடைய வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாகும்போது, அந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாகும்போது, அது அதாவது டெல்டா மியூ பை ஜே வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாகும்போது அது என்ன ஆகுது ஏபி சிஸ்டமாக மாறுது. இட் இஸ் கன்வெர்ட் டு ஏபி சிஸ்டம். தே ஆர் ஸ்ட்ராங்லி கப்புள்டு. அதாவது ஏபி டூ சிஸ்டம் தே ஆர் ஸ்ட்ராங்லி கப்புள்டு. சரியா? இப்போ we have the other split system AA dash XX dash, ரைட்டா, அண்டு AA dash அண்ட் BB dash. அண்டு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா சேம் கெமிக்கல் சிஸ்டம் இருக்கும், ஆனால் மேக்னெட்டிக்லி நான் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும். ரைட்டா, 2 ப்ரோட்டான் இருக்குது. 2 ப்ரோட்டான் வந்து தே ஆர் ஹேவிங் த சேம் கெமிக்கல் ஸ்டேஜ். 2 ப்ரோட்டானுக்கு வந்து சேம் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் இருக்குது. இன்னொரு ப்ரோட்டான் பக்கத்தில் இருக்குது, இன்னொரு கார்பனில். இந்த ஹச்ஏ இது வச்சுக்கோங்க, ஹச்ஏ ரெண்டுமே ஹச்ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா, இது இந்த இந்த ப்ரோட்டானை இந்த தேர்டு ப்ரோட்டானோ ஒன்றா கப்புள் ஆச்சுன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லலாம், ஏஎக்ஸு சொல்லலாம். ரைட்டா, அப்படி கப்புள் ஆகாமல், அதாவது ஏ டு எக்ஸாக சொல்லலாம், ஏ டு எக்ஸாக சொல்லலாம். அப்படி கப்புள் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா இது என்ன பண்ணால் இந்த இந்த புரோட்டான் வந்து ஒரு மாதிரி கப்புள் பண்ணுது, இந்த புரோட்டான் இன்னொரு மாதிரி கப்புள் பண்ணுது அப்படின்னா, அதாவது ஒன்று ஸ்ட்ராங்காக கப்புள் பண்ணுது, இன்னொன்று வீக்காக கப்புள் பண்ணுதுன்னா ஏஏ டேஷு எக்ஸ் டேஷாக கப்புள் பண்ணும். அதே மாதிரி இங்கேயும் 2 எக்ஸ் இருக்குது, 2 எக்ஸு, இந்த 2 எக்ஸு 2 ஏ இதுக்கு ரெண்டுக்கு கெமிக்கல் ஈக்குவலண்ட் உண்டு, கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ ஒன்று, இதுக்கும் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் ஒன்று. ரைட்டா, ஆனால் இது கப்புள் பண்ணுறது வந்து எக்ஸை வேறு மாதிரி கப்புள் பண்ணும். அதாவது இந்த எக்ஸை ஒரு மாதிரி கப்புள் பண்ணும், இந்த எக்ஸை ஒரு மாதிரி கப்புள் பண்ணும். அதே மாதிரி இந்த ஏ வந்து இந்த எக்ஸை ஒரு மாதிரி கப்புள் பண்ணும், இந்த எக்ஸை ஒரு மாதிரி கப்புள் பண்ணும். வி கால் ஏஏ டேஷ் எக்ஸ் டேஷு. ரைட்டா. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸாம்பிள் வந்து பேராக்ளோரோ நைட்ரோ பென்சீனு. இங்கே எக்ஸாம்பிள் வந்து we can take the orthoproton A. Orthoproton A. ரைட்டா, அந்த ஆர்த்தோப்ரோட்டான் ஏ வந்து என்னது ஏஏ டேஷ் 2 இது இருக்குது, 2 இருக்குது. இந்த ஆர்த்தோப்ரோட்டான் ஏ வந்து ஹச்எக்ஸோட கப்புள் ஆகணும், ஹச்எக்ஸ் டேஷோட கப்புள் ஆகணும். இந்த ஏ மட்டும் எடுத்துக்கங்க, ஹச்ஏ மட்டும் எடுத்துக்கங்க. அந்த ஹச்ஏ ஆர்த்தோப்ரோட்டான் அது வந்து எக்ஸோட கப்புள் ஆகணும், ஹச்எக்ஸ் டேஷோட கப்புள் ஆகணும். நல்லா பார்த்துங்க, ஹச்எக்ஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ த ஏ கப்புள் ஸ்ட்ராங்லி வித் த ஹச்எக்ஸு தேன் வித் த ஹச்எக்ஸ் டேஷு. கரெக்டாக கப்புளிங். அப்போ அதே மாதிரி ஹச்ஏ டேஷ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஸ்ட்ராங்லி கப்புள் வித் எக்ஸ் டேஷு அண்ட் வீக்லி கப்புள் வித் எக்ஸு. இப்போ ஏஏ டேஷ் வந்து கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ ஒன்றா இருந்தாலும் அதனுடைய கப்ளிங் ஃபேக்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ தே ஆர் கெமிக்கலி ஈக்குவலண்ட் பட் மேக்னெட்டிக்லி நாட் ஈக்குவலண்ட். ஸோ தட் சிஸ்டம் இஸ் வி கால் ஏஏ டேஷ் அண்ட் எக்ஸ் டேஷு. ஓகே, ஏஎக்ஸ் டேஷ் அண்ட் எக்ஸ் டேஷு. இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் த ஏஏ டேஷு அண்ட் எக்ஸ் டேஷு. 2 ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாக இருக்காது. ஒரு ரெண்டுக்கும் ஏக்கும் எக்ஸுக்கும் ஏஏ டேஷுக்கும் எக்ஸ் டேஷுக்கும் ரெண்டுமே ஒரு மிரர் இமேஜாக தெரியும், ஒரு இமேஜாக காம்ப்ளெக்ஸாக ஒரு மிரர் இமேஜாக தெரியும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த ஸ்பெக்ட்ரம் ஃபார் த ஏஏ டேஷ் அண்ட் எக்ஸ் டேஷு. ஓகே, இப்போ கப்ளிங் கான்செப்ட் வந்து டெல்டா மியூ பை ஜே வந்து வேல்யூ வந்து கம்மியாகிடுச்சுன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பிகம்ஸ் அ செகண்ட் ஆர்டர், அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் த ஆர்த்தோ டைக்ளோரோபென்சீன், ரைட்டாக, அது மாதிரியே தான் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஸ்பெக்ட்ரம் இங்கே இருக்கும், மிரர் இமேஜாக இருக்கும். ஆனால் வந்து இட்ஸ் அ மோர் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து இங்கே 4 விதமான கப்ளிங் கான்செப்டும் உருவாகுது. அங்கே 2 விதமான கப்ளிங் கான்செப்ட் தான், இங்கே 4 விதமான கப்ளிங் கான்செப்ட். ஒன்று இஸ் ஹச்ஏ டாஸு அண்ட் டேஷு அண்ட் ஹச்ஏ டேஷ் ஹச்பி டேஷ் அண்ட் ஹச்ஏ டேஷ் அண்ட் த ஹச்பி. 4 கப்ளிங் கான்செப்ட்டு உருவாகுது. அதனால் வந்து த ஸ்பெக்ட்ரம் பிகம்ஸ் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் அண்டு ஆல்சோ என்னென்னா அது பேராக்ளோரோ நைட்ரோபென்சீன் மாதிரி ஒரு மிரர் இமேஜை உருவாக்குது. ஆனால் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகுது. தி சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் ஏ டேஷ் பிபி டேஷ் ஸ்பின் சிஸ்டம். ஓகே, அண்டு த டபுளட் ஆஃப் டபுளட்ஸு டிடி சொல்லுவோம், த பேர் ஆஃப் டபுளட்ஸு. ஒன்றும் இல்லைப்பா, இப்போ 3 புரோட்டான் இருக்குது, ரைட்டா, 3 புரோட்டான் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒரு புரோட்டான், இங்கே ஒரு புரோட்டான், இங்கே ஒரு புரோட்டான், 3 புரோட்டான் இருக்குது, ரைட்டா. ஸோ இந்த புரோட்டானை
மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட்டில் இருக்குது. மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட்டில் இருக்குது. ஓகே. ஸோ இந்த புரோட்டான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதை கப்புள் பண்ணும், இது வந்து இன்டர்ன் இதை கப்புள் பண்ணும். ஓகே, இதை கப்புள் பண்ணும். ஸோ த ரீடி பேட்டர்ன்ஸ் இஸ் அ பேர் ஆஃப் 4 lines approximately of equal intensity. எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பேராக்ளோரோ பென்சால்டிகேட் கொடுத்துருக்கேன். பேராக்ளோரோ பென்சால்டிகேட் கொடுத்துருக்கேன். யூ டேக் த புரோட்டான் அட் த C6 புரோட்டானை எடுத்துக்கங்க. C6 புரோட்டானை எடுத்துக்கங்க. அது என்ன பண்ணுது, ஆர்த்தோ புரோட்டான் ஆர்த்தோ டு த CHO. ஓகே, தட் கப்புள்ஸ் வித் த C5 proton giving a doublet. Also coupling with the C2 proton, and now this doublet becomes another doublet. Right? Results in a doublet of doublet. It is not a quartet. Quartetல என்னன்னா இன்னர் பீக்கோட இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும், அவுட்டர் பீக்கோட இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும், இன்னர் பீக்கோட இன்டென்சிட்டி கூட இருக்கும். ரேஷியோ வந்து 1:3:1 இருக்கும். ஆனால் டபுளட் ஆஃப் டபுளட்டு குவார்டட் மாதிரி தான், ஆனால் வந்து என்ன அது ஆஃப் ஈக்குவலன்சி 1:1:1. ரைட்டா? ஸோ வி கால் அதனுடைய ஜே வேல்யூ வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஃபார் த பேராக்ளோரோபென்சால்டிகேட் நோ வேல்யூ வந்து 7.95 ppm அண்ட் தே ஈக்குவல் டு 8.5 Hz அண்ட் 2.3 Hz. And the special case, the AB is a quartet, AB quartet. ரைட்டா? இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா வந்து it is common to the molecules which contain diastereotopic protons. ரைட்டா? the geminal protons that undergoes coupling. நல்லா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஜெமினல் கப்ளிங் எப்போ நடக்கும்னா தீஸ் 2 ப்ரோட்டான்ஸு ரைட்டா ஒரே கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்கு. இந்த 2 ப்ரோட்டான்ஸுடைய கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது தே அண்டர்கோ கப்ளிங்கு. ரைட்டா? அங்கே வந்து டெல்டா மீ பை ஜே வேல்யூ வந்து கரெக்டாக இல்லை, அதாவது <8 இருக்கும்போது இட் கிவ்ஸ் அ செகண்ட் ஆர்டர் ஸ்பெக்ட்ரா. வி கால் இட்ஸ் அ ஏபி குவார்டட். அது குவார்டட்டாக கொடுக்கும், ஆனால் ஆக்சுவல் குவார்டட்டு கிடைக்காது. ஐ கிவன் த ஸ்பெக்ட்ரம். பார்த்திங்கன்னா அந்த மிடில் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் ஒன்று சின்னு கொடுத்துருக்கேன். ரைட்டா? ஜே வேல்யூ வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியாது. நடுவு ரெண்டில் நம்ம அங்கே பார்த்திங்கன்னா குவார்டட்டில் இதுக்கு இந்த இன்னர் பீக்கு ஒரு அவுட்டர் பீக்கு ஒரு இன்னர் பீக்கு அது ஜே வேல்யூ, ரெண்டு இன்னர் பீக்கு அது ஜே வேல்யூ, ஒரு இன்னர் பீக்கு ஒரு அவுட்டர் பீக்கு அது ஜே வேல்யூ. அந்த மாதிரி இங்கே கால்குலேட் பண்ண முடியாது. இங்கே என்னென்னா ஒரு இன்னர் பீக்கு ஒரு அவுட்டர் பீக்கு அது ஜே வேல்யூ, அதே மாதிரி ஒரு இன்னர் பீக்கு ஒரு அவுட்டர் பீக்கு அது ஜே வேல்யூ. நடுவில் வந்து இட் இஸ் கிவன் பை 2D + J வேல்யூ, 2D by J value. So this is a special case of the quartet, the common quartet. It is a AB quartet. We call it AB quartet. It is common in the molecule contains diastereotopic protons. And finally the AMX system. ரைட்டா? AMX சிஸ்டத்தில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் எடுத்துக்கும். ரைட்டா? இட் இஸ் ஜென்ரலி அப்ளிகபிள் ஃபார் த வினைல் சிஸ்டம் கண்டெய்னிங் அட்டாச் டு எ ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம். ரைட்டா? ஸோ ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த இங்கே என்ன கொடுத்துங்க, CH டபுள் பாண்ட் CHOE, வேறு OE இஸ் அ ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம். ஓகே, ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம டான்ஸ் கப்ளிங் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் த சிஸ் கப்ளிங். சரியா? அப்போ JAX ரைட்டா, JAX இருக்குது, JMX வந்து டான்ஸ் கப்ளிங்கு அண்ட் JAX வந்து சிஸ் கப்ளிங்கு. ஓகே, அண்ட் JM இஸ் த ஜெமினல் கப்ளிங் வித் சிக்னிஃபிகன்ட் வேல்யூ. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா AMX சிஸ்டத்தில் எப்படி இருக்குன்னா 12 லைன் வரும், 4 3 வரும் ஆஃப் ஈக்குவல் இன்டென்சிட்டி, ரைட்டா? ஈக்குவல் இன்டென்சிட்டி 12 lines வரும். Okay, so the coupling constant can be easily obtained by the analysis of the spectrum. Right? இப்போ HA எடுத்துங்க, HA and HM எடுத்துக்கிங்கன்னா that split into doublet by the HX. HA and HB எடுத்துங்க. இங்கே சாரி HA and HM எடுத்துங்க. இங்கே HX இருக்குது. இது ரெண்டுமே டபுளட்டாக மாறுது. இதனால் HXனால மாறுது. ஓகே, HXனால மாறுது. ரைட்? அண்ட் the HA and is will split by HM. ஏற்கனவே டபுளட் ஆயிடுச்சு,
ஆனதுக்கப்புறம் இந்த அச்சம் என்ன பண்ணுது, இதை திரும்ப ஸ்ப்ளிட் பண்ணி டபுளட்டாக மாற்றுது. இந்த அச்சை திரும்ப ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இதை டபுளட்டாக மாற்றுது. அப்போ 2 மொத்தம் என்னது, டபுளட் ஆஃப் டபுளட்டு, இங்கே டபுளட் ஆஃப் டபுளட்டு, ரைட்டா? மொத்தம் 4 நாளில் 8 லைன் கிடச்சிது. இப்போ HX என்ன ஆகுது, இட் இஸ் HX இஸ் ஸ்ப்ளிட்டட் பை போத் HM அண்ட் த HA, ரைட்டா? அப்போ இங்கே ஒரு டபுளட் ஆஃப் டபுளட்டு, மொத்தம் 3 டபுளட் ஆஃப் டபுளட்டு, மொத்தம் 12 லைன்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் இன்டென்சிட்டி. திஸ் இஸ் த AMX சிஸ்டம். இட்ஸ் AMX சிஸ்டம். ஓகே. அண்ட் ABX சிஸ்டம், இங்கே என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் சப்ஸ்டியூட்டை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பென்சீன், இட் ஹாஸ் அ -I எஃபெக்ட். ஓகே. ஸோ தே ஆர் non-equal. The benelik protons are non-equal and their coupling constant difference is very high. So they have the 3 separate signals. So JAB எவ்வளோனா 2 Hz இருக்குது, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது, ரைட்டா? இது வந்து ஜெர்மினல் கப்ளிங் மாதிரி, ரைட்டா? அண்டு JAX, ஓகே, JAX is 11 Hz and JBX is 18 Hz. They are different. Okay. So the chemical shift for protons HE and HB are nearly same. அதனால தான் அதனோட கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்குது, ரைட்டா? ஆனால் HX has a very different chemical shift because of the presence of the benzene system, which shows the anisotropic effect. Okay. So the peak HX is split into doublet by HB and again each line is split out into doublet by HA, ரைட்டா? அப்போ அது ஒரு குவார்ட்டட்டாக கிடச்சிது. டோட்டல் பீக்கு வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்க்குறோம், ஆனால் 12 பீக்ஸ் எதிர்பார்க்குறோம், ஆனால் 12 பீக்ஸ் கிடைக்காது, நம்மளுக்கு 8 பீக்ஸ் கிடைக்கும். அது குவார்ட்டட் வந்து ஒரு டபுள் அவுட் ஆஃப் டபுளட் கிடைக்கும், மீதி வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக கிடைக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் த வீக் கப்ளிங் பிட்வீன் த A அண்ட் த HE அண்ட் த HB, அது வந்து ஒரு மல்டிப்ளட்டாக கிடைக்கும், ரைட்டா? ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன், ஒரு மல்டிப்ளட்டாக கிடைக்கும். வில் கெட் ஏ மல்டிப்ளட், ரைட்டா? ஸோ 12 ஈக்குவல் லைன்ஸ் லைக் இந்த AMXL கிடைக்கிற காட்டிலும் இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும், ரைட்டா? 4 லைன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக கிடைக்கும், டபுளட் ஆஃப் டபுளட்டாக கிடைக்கும். ஆனால் மீதி இருக்க 2 ப்ரோட்டானுக்கு வந்து 8 லைன் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக கிடைக்கும். ஓகே. திஸ் இஸ் கால் த ABX சிஸ்டம். இதே ABS சிஸ்டம் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த அலைல் புரோமைடு, ரைட்டா? அலைலிக் புரோட்டான் வந்து இங்கே இருக்குது. We have the allylic proton. The chemical shift difference between among the 3 non-equal protons are not large. ரொம்ப கிடையாது. டெல்டா மீ பை ஜே வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. And that shows a complex the system which gives a 15 lines, ரைட்டா? ஸோ ஜென்ரலாக வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாது. we must go to the computer for help to find out the coupling constant. Okay. So the வினைல் சிஸ்டத்தில் அங்கே ஹைலி எலக்ட்ரோனேட்டிவாக இருந்தது. இங்கே வந்து அவ்வளோ வந்து CS to BR வந்து BR வந்து ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, அது வந்து எலக்ட்ரோனேட்டிவ் வந்து கம்மியாக இருக்குது இங்கே. ஓகே. ஸோ ABC சிஸ்டத்தில் the chemical shifts of all 3 protons are not much difference. The coupling of the protons, ரைட்டா, அது always comparable and the 3 multiplets due to HA and HB and HC are merged together and giving a complex spectrum. We call it ABC system. Okay. I hope you understand the difference between systems. நான் வந்து ஒரு BSc லெவலுக்கும் ஒரு MSc லெவலுக்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான். And research scholar also we can use of this one. Okay. So I have uploaded number of videos in my YouTube channel. I request you to subscribe the channel and go through all the videos uploaded by me and like the channel and share the channel so that all the people can enjoy my video lecture. If you are having any doubt, இருந்ததுன்னா you can comment the section, you can ask me and you can like my video, right? Thank you very much. Thank you.